ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਾ, ਵੈਲਕਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। We are so proud of you about your work, that you work for the people who don't know how to approach, where to approach, and how to get the help when it is much needed. Absolutely, and I'm honored to do that. And I want to know what other sources do people have so that they could reach you. They are in a situation where they need the help, but they are not getting the help. To be able to reach me, they can call me at 604-363-3633. That's 604-363-3633. Or they can reach me hopefully via email, which is jannamartin@hotmail.com, JANNAMARTIN@hotmail.com. Or they can reach out to BC Acorn. BC Acorn is a tenants union. They're actually affiliated with Acorn Canada, so it's all across Canada, and what they do is work to have better standards of maintenance. They work for people who are being evicted or living in mice, mold, cockroaches, bed bugs, or they try and bring awareness to the suffering that's going on in Canada and in our provinces, because the housing crisis isn't just in British Columbia, it's all across Canada. I have a friend who she was a military wife. She served our country, supporting her husband for years. He unfortunately suffered from severe PTSD, had a mental breakdown, went AWOL, and abandoned his wife and their 6 kids. And she ended up having to live in her car after that. 6 kids? 6 kids. So not only did she serve our country and started the organization, the Military Wives, she ended up losing everything, including her home, when her husband suffered from his breakdown and went AWOL. So she lost her marriage, her home, and she ended up living in her car with her children. And now she doesn't have a stable home, but she's staying on a friend's property in Nova Scotia. And that's unfair, because she did her time too, and now she is unhoused. And there is another thing which is really bothering the person who own their own home. Definitely they take care of it time or time, but if you're renting a place, definitely you don't have that privilege, and most of the people who are renting the place do end up being evicted for so many reasons, and there are countless reasons about it. How this association does help them? With Acorn, they are a not-for-profit, so they do their best to bring awareness and to hold campaigns to help bring awareness to what's going on. They recently did one in front of ONI. They had a protest in front of ONI where Jenny Kwan came out to show support. But it's really hard when many people are disabled, low income, moderate income, to be able to go out and do this when you are living under so much stress and strain and pain. So it takes a lot out of people to be able to even do that. And today I would like to talk about the gentleman that I had talked about a few months back, who was a former police officer, lost both his legs, and was living with no stove. Unfortunately, we lost that gentleman on Saturday, and it was a huge loss, not only to my family, because he was my family, but to our community and our community in Surrey, because through his charitable time, he made sure that so many families in Surrey and North Delta
had food, had clothes, and he dedicated the last 20 plus years of his life to giving back and to charity and to just being the best human being that he possibly could be. And the fact that his last few months of life being immunocompromised and not even having legs, and to not have a stove for that long, and cooking is what brought him joy, is devastating. So not only is his wife now, she's a widow, and she may lose her home because it's BC Housing. She lost her husband. The community lost an incredible man. The people that he touched, and there's hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of families that he's touched and helped through his time, have now lost a mentor, a friend. She's lost her spouse, and now she has to worry about whether she's going to lose her home or not. And my family personally lost someone who stepped up, and he became a father figure to my daughter and mentor. And no one that is disabled or no one that is suffering should have to suffer without something as proper as a stove, a working stove, a working oven, and he didn't even have that. So the last few months of his life, he didn't have that joy that brought to him. Little happiness. I'm so sorry for your loss. Thank you. And the hope kids, the community's loss. hope the system will try to help them out. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਪਾਰਕ ਸਨੇਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। रुक 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 मोड़ गड्डी, मैं तो पर्ची पानी भुल गई। ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ? गच्चा ब्रदर्स तो समान तो ले आई, पर आईफोन ते इनाम जितन वाली पर्ची पानी मैं भुल गई। गच्चा ब्रदर्स लेके आए हैं वसाखी कॉन्टेस्ट, जिस दे विच जित सकते हो आईफोन ते होर भी बहुत सारे इनाम। और उस दे लई तुसीं अपने नेड़े दे लोकल गच्चा ब्रदर्स दे स्टोर दे ते जाओ, भाग लो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604 503 0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। Thank you very much for having us. ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? Well, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
95% ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ 7 ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ we come home Yeah. and we expect the paycheck to be in our account on time, no late payments on time. But of course ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ a country in our country of Canada ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ across Canada law ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ law ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ law ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ law ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਜ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ every word means something so ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ medical treatment or proper medical treatment by adding that one word ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿੱਥੇ MRI ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ conclusive report ਹੁੰਦੀ ਆ I think they say 99.9%. I don't know the number, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਡਿਸਕ ਇੰਜਰੀਆਂ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ lumbar muscle strain/sprain injury so this is where medical treatment ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ proper medical treatment ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ each one of their cases injury was confirmed in MRIs that it's this and it was called something else misrepresentation of the facts once again ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ confirmed on an MRI disc herniation at the L4-5 level okay at that point WorkSafe PC was supposed to escalate the accepted injury on file as a disc herniation because it's confirmed in an MRI now they didn't do it so the way the law works the doctor is bound to give treatment through their process and their process makes them give applications ਵੀ ਤੁਸੀਂ approve ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ approve ਕਰਤੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ it's not part of the claim but why it's not part of the claim ਉਹ ਕੋਈ explanation ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਲੈਫਟ ਵਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ medical report, physical report but the only information missing in the entire report is his readings for the injured arm. Wow. So basically because they took out that one little sentence that described that he's having this nerve pain the rest of the report showed that he's 100% healthy. His report was 100% good but now this is where ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ CPP disability ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਜਰਡ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਜ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ majority of them get CPP disability ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇਣੇ ਆ let's say give us 100 million for healthcare
BC government has $10 million to work with this, or whatever, 100 million to work with. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 90% ਜਾਈ ਜਾਣ ਐਵੇਂ to nobody, that's not going to help our system, is it? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡਿਸਕ ਹਰਨੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, I would have been back to work 100% healthy, no, let's just say 99.9% healthy within 6 months. But the case manager who saw my claim, they saw bonuses and they thought this guy is obviously going to be disabled for the rest of his life because back injury ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ the day I go in for surgery. That's gonna hit me the day before, right? ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, right? ਪਰ at the end of the day ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ it's scary but it's true. ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈਰੀ ਵੇਨਸ ਹੀ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਦਿਸ ਆਲ. ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੈਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨੋ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਥੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ. ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਓਪੀਨੀਅਨ. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ? This is the type of standard that our community should not accept this. ਅਸੀਂ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ community ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ community ਆ. They're ਇਮਾਨਦਾਰ people, they work hard and they're respectful people. And when they see right, they stand up for it. When they see wrong, they stand up against it. Then how is it that we are basically just every person that we meet who's supposed to be a leader in our community? I don't know, I don't even know how to describe these people. ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਆ. ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂਗੇ. ਫਿਰ later on they'll have dessert together. Like ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ. ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ? ਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ. ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖੂਗਾ, 1000 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਧਰ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਆਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਫਾਈਲ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਆ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਡੋਨਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡੂ ਦੈਟ. ਸੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ that we could call an administrative error but you see ਇਹ administrative errors ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ I think it was November 4th 2013 or 14 ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ WCAT ਜਿਹੜੀ Workers Compensation Appeal Tribunal their tribunal ਆ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ WCAT ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਡੇਟ ਟੂ ਦਿਸ ਡੇਟ ਸ਼ੋਜ਼ there's a continuation of symptoms since day of injury. There's no stoppage in between, but when they took that evidence out, they created a time period where there was no evidence on file, so they called this new injury a new one, when it was actually continued from the first one. ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ they didn't care ਕੋਈ ਰਿਮੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਮੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਮੋਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ I'm telling you ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ I'm born and raised here so ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ black ਹੋ ਜਾਂ brown ਹੋ ਜਾਂ green ਹੋ ਜਾਂ white ਹੋ ਜਾਂ pink ਹੋ doesn't matter you respect each other and treat each other with respect if you don't like each other don't talk to each other right we grew up with law and order but now what we're finding is we're still stuck in the 60s we still have no rights as colored people now imagine being a person with disability and a colored person ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਸੀ Ravi Kahlon could solve all their problems ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ who is he looking out for and ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ building maintenance ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ bad condition ਵਿੱਚ ਆ that means all these projects that are going up right now are probably being constructed below standards that's a waste of our tax dollars we shouldn't accept that and ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ people ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋ that's what we're asking I know just kind of ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿ ਬਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ well ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ there's hundreds of problems ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ a homeless one ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ well we got solutions but the ministers that are responsible for applying these solutions to fix these problems they're ignoring their duty we got to figure out how we can hold them accountable that's what we got to figure out ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਜਾਣਾ they just pump each other's tires that's why no problems get solved you got the same group it's a massive group thousands of people
you could, and now it's their children and now some of their grandchildren. Aap hi dekh lo, kinniyan non-profit khulli jande a 15, 16 years old. They haven't even left the front yard yet. ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ non-profits. ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ? Fraud teach ਕਰੂੰਗੇ, right? Especially these people that are not doing the service that they're saying they're doing. You're teaching your kid fraud. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, but you know what? ਇਹ ਆਪਣੇ government ਦਾ problem ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ government ਦਾ problem ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗੇ ਫਿਰ solve ਹੋਊਗਾ. But at the end of the day, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਰੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ. ਇਹ ਨੈਕਸਟ 15-20 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 2 ਮਿੰਟ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨੇ, 2.5 ਮਿੰਟ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? Well, I don't even know, because ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ. You go there 2 or 3 times, they don't have an answer. ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, right? I don't even know how to deal with these animals no more, because ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ. BC ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ. Medical system's broken down, come on. Education system broken. Defense, everything here. There's no protection. There's no safety for the public. But we can't keep going on like this. Maybe 5 more years, 10. How long? We can't keep going on this more than 20 years, I think. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰੇ ਆਪਣੇ. ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. Yes, at this trajectory, civil disobedience ਉਹ already ਕਹਿੰਦੇ ਆ North America ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ. ਹੋਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, people ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ conspiracy theorists ਆ, ਜਦੋਂ people talk about government, people are trying to do this ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ. ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, it's not going to change. You have to change your trajectory before you're going to change your result, right? You can't keep using the same gears to move forward. But they're going back. That's why we're now, I think, probably stuck in the 80s. Respect-wise, nobody really respects the color of skin still. That's where we're at. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝਿਜਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. Thank you very much for giving us the platform. ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ.